Okay. Once again, good afternoon to all. Let's start our today's session. Okay. In previous session, I have given one homework example. Yes, that is one table I have given that you are supposed to be completed. Okay. Everyone have completed? Yes, Hello. sir. Okay. From the table, what is your observation? Suppose first example, I will consider here. Second, 1 minute. I will draw once again the table. This is serial number S1 mod of A. Next, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, and lambda 1 into lambda 2 into lambda 3. The last one. First example साठी S1 किती होता तुमचा? 7. mod of A किती होता? 5. lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 किती आला? 7. Product किती आला? 5. Second example, what is S1? 4. mod of A? Minus 28. lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3? 4. Lambda 1 into lambda 2 into lambda 3? Minus 28. Third, S1? 6. Huh? 6. mod of A? 6. lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3? 6. Product? 6. Fourth, S1? 7. mod of A? Minus 36. lambda 1 plus addition? 7. Product? Minus 36. काय सांगू शकताय तुम्ही? तर S1 आणि Lambda 1. ऍडिशन सेम आहे, मॉड ऑफ ए आणि मल्टिप्लिकेशन सेम आहे. Okay, correct आहे माझं. These are the two observations we can say. Okay, these are the properties of eigenvalue. Okay, 1, 2. Third, मला सांगा एक्झाम्पल नंबर 2 कुठला बघा बरं. अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे का? एक्झाम्पल नंबर 2 अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. येस सर. What are the eigenvalues? आयगन व्हॅल्यू 7 minus 4 1. 7 minus 4 1 चा त्या मॅट्रिक्स सोबत काय संबंध आहे का? नो सर. हा डायगोनल एलिमेंट. Yes, diagonal elements are eigenvalue. कुणासाठी? अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. Upper triangular matrix, diagonal elements are eigenvalue. Am I correct? बरोबर आहे. Yes, sir. पहिला मॅट्रिक्स बघा, पहिला किंवा दुसरा मॅट्रिक्स, तिसरा किंवा चौथा मॅट्रिक्स एका टाइपचा मॅट्रिक्स आहे बघा. त्या मॅट्रिक्सचा टाइप सांगता येईल का तुम्हाला? विच टाइप ऑफ मॅट्रिक्स दॅट इज? एक पर्टिक्युलर टाइपचा मॅट्रिक्स आहे. तो कुठला टाइपचा आहे? स्क्वेअर तर आहेच आहे, 3x3 चा आहे, ते सोडा. त्याला सोडून एक पर्टिक्युलर टाइपचा मॅट्रिक्स येतो. यस, कॅन एनीवन गेस? स्केलर आहे. स्केलर मध्ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम असतात आणि नॉन डायगोनल 0 असतात. असं आहे का? नो सर, डायगोनल एलिमेंट तेवढे सेम आहे. सगळ्यामध्ये ते अप्लिकेबल पाहिजे. 1, 3, 4, 5. ऑब्झर्वेशन. सिमेट. हा, विच टाइप ऑफ मॅट्रिक्स दे आर? सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहेत. आपण जे मॅट्रिक्स कन्सिडर केले ते सगळे मॅट्रिक्स मॅक्झिमम सगळे सिमेट्रिक आहेत. ते अप्पर ट्रायंग्युलर सोडलं तर. बरोबर आहे का बघा? येस सर. हा, सिमेट्रिक मॅट्रिक्सच्या आयगन व्हॅल्यूज ह्या रिअल असतात. सिमेट्रिक मॅट्रिक्स हॅव्हिंग द आयगन व्हॅल्यूज रिअल आयगन व्हॅल्यूज वी विल गेट. ओके, आणि राहिलेलं अजून 4th आणि 5th आणि 6th आहे, ते आपण बघूया आता. ठीक आहे. These are some properties regarding eigenvalues. Okay, now give the heading. Give the heading. Yes, properties of eigenvalue. Properties of
eigenvalues. Okay, first काय सांगू शकताय? Sum of eigenvalue is equal to, yes, काय सांगणार? Sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements. In bracket तुम्ही काय सांगू शकताय? lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to PS1. second product of eigenvalue, product of eigenvalues is equal to, yes, Determinant of it. yes, determinant value of the matrix, value of the matrix. Am I correct? In short, we can say lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to किती येणार? Mod of A. Third, eigenvalues of the symmetric matrix. Eigenvalues of the symmetric matrix are real. Fourth, मी काय सांगितलं? Eigenvalues of upper triangular matrix. Upper triangular matrix are, yes, Diagonal element. are the diagonal elements. Fifth, if lambda 1 lambda 2 lambda 3 dot 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 lambda n are the eigenvalues of A, are the eigenvalues of A, then eigenvalues of A inverse, eigenvalues of A inverse are किती असू शकतील? 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda 3 dot 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 1 upon lambda n. अलग लक्षात, ही प्रॉपर्टी आहे. A च्या आयगन व्हॅल्यू जर 2 3 4 असतील, काय सांगतो पाचवं? A च्या आयगन व्हॅल्यू जर 2 3 4 असतील तर A इन्व्हर्स आयगन व्हॅल्यू किती येणार? 1 upon 2, 1 upon 1 3, upon 1 2, upon 1 4. upon 3, 1 upon 4. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट केली प्रॉपर्टी, लिहून घेतली पाचवी? Yes, sir. Yes, sir. Everyone have written? Let's go for next slide. Sixth property. If lambda 1, lambda 2, dot 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 lambda n, lambda 3 dot dot lambda n are the eigenvalues of A, then eigenvalues of A raised to k, eigenvalues of A raised to k are lambda 1 raised to k, lambda 2 raised to k, lambda 3 raised to k, and so on up to lambda n raised to k. These are the eigenvalues of A raised to k. ह्याचा अर्थ समजला का बघा? A च्या eigenvalues जर 2 3 4 असतील तर A raised to k सपोज A स्क्वेअर आहे. A स्क्वेअर च्या eigenvalue काय येणार? 2 स्क्वेअर, 3 स्क्वेअर, 4 स्क्वेअर. Am I correct? A क्यूब च्या eigenvalue किती येणार? Yes, sir. 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब. समजतं का सर्वांना? अर्थ, त्या प्रॉपर्टीचा अर्थ सांगितला मी. अंडरस्टूड एव्हरीवन? हो सर. हा, 6. Write as property number 6.
अजून काय राहिलंय का? काही एवढ्याच प्रॉपर्टीज आहेत आपल्याकडे. लेट मी थिंक. एक सांगू शकता फॉर द अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. For the upper triangular matrix, mod of A is equal to, what is the value? Negative. Mod of A is equal to बरोबर आहे का? त्याचा डिटर्मिनंट व्हॅल्यू किती असते? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज द आयगन व्हॅल्यू, सॉरी इज द डिटर्मिनंट व्हॅल्यू ऑफ. का असं म्हणलं? कारण अप्पर ट्रायंग्युलरला आयगन व्हॅल्यूज काय असतात? डायगोनल एलिमेंट्स. आणि डायगोनल एलिमेंटचा प्रोडक्ट किती असतो? मॉड ऑफ ए असतो. एम आय करेक्ट? दिस इज द ऍप्लिकेशन वी कॅन से ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज. करेक्ट आहे का माझं? अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्सला मॉड ऑफ ए किती असतो? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स आर आयगन व्हॅल्यूज. आणि आयगन व्हॅल्यूचा प्रोडक्ट किती असतो? इथेच आपण घेतलं, आयगन व्हॅल्यूचा प्रोडक्ट असतो मॉड ऑफ ए. बरोबर आहे? दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7. ओके, नाउ मेक स्टार और नेक्स्ट याच्यावरती तो ऍड करा. ठीक आहे. व्हॉट इज दॅट? properties of eigenvector. Properties of eigenvector. First, okay, first, for a different eigenvalues, the obtained eigenvectors are linearly independent. Different, or we can say distinct. म्हणजे जर आयगन व्हॅल्यू सगळ्या वेगळे असतील, म्हणजे 4, 5 आणि 6, याला तुमचे 3 आयगन वेक्टर मिळणार, x1, x2 आणि x3. ओके, तर हे मी काय सांगतोय? याला असतील. एम आय करेक्ट? दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ऑफ आयगन वेक्टर. लक्षात येते का सर्वांच्या? 4, 5, 6 आर आयगन व्हॅल्यूज अँड x1, x2 आणि x3 काय काय येणार? हे आयगन वेक्टर आले असतील. द आयगन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडंट असतात. ते तुम्हाला व्हेरीफाय करायचं असेल तर तुम्ही व्हेरीफाय करू शकताय. तुमच्याकडे वेक्टर्स आहेत, तुम्ही ते व्हेरीफाय करू शकता. अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ द आयगन व्हॅल्यूज आर what we can say, if the eigenvalues are repeated, then the corresponding eigenvectors vectors are may or may not be linearly dependent. लक्षात येते का बघा?
आयगेन व्हॅल्यू जर नॉट रिपीटेड असतील तर कंपल्सरी याला येणार, पण जर आयगेन व्हॅल्यू सेम असतील याचा अर्थ असं होणार नाही की ते एलडी होईल, ते लिनियरली डिपेंडंट असतील असं सांगू शकत नाही. असतील पण नसतील पण सांगता येत नाही. समजतं का सर्वांना? हॅलो हॅलो येस सर. हा, लक्षात येते एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये. आयगेन व्हॅल्यू जर सगळ्या वेगवेगळ्या असतील की म्हणजेच नॉन रिपीटेड असतील तर ते वेक्टर्स काय असणार, याला असतील, लिनियरली इंडिपेंडंट. आणि जर ते सेम असतील तर असं होणार नाही की ते एलडी असतील, लिनियरली डिपेंडंट असतील किंवा नसतील सांगता येत नाही. वी कॅनॉट गिव्ह द कन्क्लुजन. ओके, मे बी और मे नॉट बी LD. Understood this one? All these points are the important for MCQ. All these properties are important for MCQ. Eigenvalues. Okay? सर्वांना लक्षात आलं? येस सर. ओके. हा, प्रॉपर्टी सर्वांना लक्षात आलं असेल. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का याच्यामध्ये? परत एकदा रिवाइज करू का ते? प्रॉपर्टीज ऑफ आयगेन व्हॅल्यू. हा, काय सांगतं बघा. Sum of eigenvalue is nothing but the sum of diagonal elements. Okay, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is nothing but S1. Product lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is nothing but mod of A. Eigenvalues of the symmetric matrix are real. Eigenvalues of upper triangular matrix are the diagonal elements. Underline these words. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n are the eigenvalues of A. Then A inverse eigenvalues असतील reciprocal of the eigenvalues. Am I correct? Reciprocal of the eigenvalues. मी इथे एक्झाम्पल घेतलं बघा. 2, 3, 4 एक्झाम्पल आहे आणि जर त्याच्या A इनवर्स eigenvalues येणार 1/2, 1/3, 1/4. अंडरस्टूड? या 5 प्रॉपर्टी मध्ये काय डाऊट आहे का? नो सर. Okay, let's go for next. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n eigenvalues of A. Then eigenvalues of A raised to k power A square A cube चे powers 2, 3, 4 eigenvalues आहेत. A square चे eigenvalues किती येतील? 2 चा square means what? 4, 9, 16. बरोबर आहे? आणि इथं A cube चे eigenvalue किती येणार? 8, 27 and this one 64. सांगू शकता सर्वजण व्यवस्थित? ओके. येस सर. and this is upper triangular matrix ला mod of A किती असतो? mod of A product of eigenvalue असतो. बरोबर आहे का? product of eigenvalue. बरोबर आहे? आणि eigenvalue चा product म्हणजे की काय येणार? lambda 1 into lambda 2 into lambda 3. आणि आपण आता सांगितलं की eigenvalues काय असतात upper triangular matrix साठी? काय असतात? diagonal elements. Diagonal elements are the eigenvalues. बरोबर आहे? म्हणजेच त्याचा प्रोडक्ट म्हणजे काय येणार? mod of A. त्याचा प्रोडक्ट किती येणार? mod of A. ओके, नेक्स्ट इकडे बघा. हे आयगन वेक्टर साठी आहे. डिपेंडन्सी इंडिपेंडन्सी. इंडिपेंडंट कधी असणार? जर सगळ्याचे सगळे आयगन व्हॅल्यू नॉन रिपीटेड असतील तर. For the non-repeated, different, distinct eigenvalues, the obtained eigenvectors are linearly independent. इथे मी घेतले बघा 4, 5, 6 eigenvalues आहेत. त्याचे eigenvector suppose x1, x2, x3 आलं. Then the eigenvectors are linearly independent. ओके, तर ह्याचा अर्थ असा होत नाही की eigenvalues जर रिपीटेड असतील, म्हणजे सेम असतील तर ते LD होईल. मे बी LD होईल, मे बी होणार नाही, सांगू शकत नाही आपण. ओके, मे और मे नॉट बी लिनियरली डिपेंडंट. अंडरस्टूड एवरीवन? येस सर. Yes, sir. These are the properties of eigenvalues and eigenvector. Understood everyone? ओके. येस सर. आता किती जणांकडे कॅल्क्युलेटर आहे?
कॅल्क्युलेटर घेतलंय का सर्वांनी? हॅलो, येस सर आहे. ठीक आहे. वेट अ मिनिट, जस्ट रिवाइज द थिंग्स. I will be right back within 1 minute. ओके, कम्प्लीट केलं सर्वांनी? ठीक आहे. कॅल्क्युलेटर किती लोकांकडे आहे सध्या? आहे का कोणाकडे? हा, तर मागची स्क्रीन अजून एकदा मागची स्क्रीन का? ठीक आहे. झालं? हा झाले. रोल नंबर 13 इज हिअर. 13. आणि सकाळच्या सेशनला भरपूर मुलं अब्सेंट होती. 43 मुलं प्रेझेंट होती. आता काय जास्त पण नाही आहेत, आता 50 आहेत. ठीक आहे. पुढच्या सेशनला येताना कंपल्सरी सर्वांनी कॅल्क्युलेटर आणा. ठीक आहे. राईट ऑन द लास्ट पॉइंट ऑफ द मॅट्रिक्स. लास्ट पॉइंट, इट इज Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem. C-A-Y-L-E-Y. Hamilton theorem. Statement. Let A be a square matrix. A be a square matrix, then it satisfies its own characteristic equation. Full stop. This is the meaning of this is statement of Cayley-Hamilton theorem. फॉर एक्झाम्पल हे काय सांगतं बघा, ए हा मॅट्रिक्स आहे ऑफ ऑर्डर 3x3. इट्स कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किती येणार? लॅम्बडा क्यू मायनस S1 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस S2 लॅम्बडा मायनस मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0. हे काय म्हणतं बघा,
याचा अर्थ कोणाला समजू शकतो का, सांगू शकतो का कुणी? कॅन एनीवन एक्सप्लेन व्हॉट इज द स्टेटमेंट सेज? कोण एक्सप्लेन करून सांगू शकतो का? A be a square matrix, then it satisfies its own characteristic equation. A हा मॅट्रिक्स घेतला, ही त्याची कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन झाली. तो सॅटिस्फाय करतो म्हणजे काय करतो? कोण सांगू शकतो का मला? कोण सांगू शकतो का? म्हणजे सर जेव्हा ए मधल्या व्हॅल्यू ज्या आहेत आपण ह्या इक्वेशन मध्ये भरल्या तर त्याचे आन्सर जे आहे ते 0 येतं. परत एकदा एक 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 मिनिट. आपण एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल कन्सिडर करू. सपोज ए मॅट्रिक्स आहे, त्याची इक्वेशन आहे लॅम्बडा क्यूब मायनस 3 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस 4 लॅम्बडा मायनस 7 इज इक्वल टू 0 आहे. सपोज करा ए हा मॅट्रिक्स आहे, सपोज म्हणतोय, लेट ए इज अ मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, इट्स कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस वन. ए सॅटिस्फाइज दिस इक्वेशन मीन्स व्हॉट? म्हणजे लॅम्बडाची व्हॅल्यू मिळते. असं पण मिळतंय लॅम्बडाची व्हॅल्यू. मी अजून किती क्लिअर सांगू? हे बा एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ह्याचे जर मी रूट्स फाइंड आउट केले तर x इज इक्वल टू -1 -3 येतं. ठीक आहे. मग हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात म्हणजे काय अर्थ होतो याचा? अर्थ काय झाला त्याचा? ते सॅटिस्फाय करतात मीन्स जेव्हा सर आपण ह्या x च्या व्हॅल्यू तेव्हा इक्वेशन मध्ये ठेवतो तेव्हा त्याचा आन्सर 0 येतं. Good. Now, what it means? A is a square matrix, then it satisfies its own characteristic equation. Means what then? सर जेव्हा आपण मॅट्रिक्स मधलं लॅम्बडाची व्हॅल्यू तेव्हा मध्ये टाकलं आन्सर लॅम्बडा 0 यायला पाहिजे. लॅम्बडाची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0 यायला पाहिजे सर. काय टाकायला पाहिजे लॅम्बडाची व्हॅल्यू? मॅट्रिक्स मधले व्हॅल्यूज तर त्या मॅट्रिक्स मधल्या व्हॅल्यू टाकता येत नाहीत कारण मॅट्रिक्स होल असतो. इफ यू रिप्लेस दॅट मीन्स a cube minus 3a square plus 4a minus 7i is equal to 0. If I am saying that A is a square matrix, आता हे त्यांनी कॅले-हॅमिल्टन थेरम व्हेरीफाईड आहे, तुम्हाला का व्हेरीफाय करायची गरज नाहीये. बाय कॅले-हॅमिल्टन थेरम directly we can say that the value of a cube minus 3a square plus 4a minus 7i, this expression gives me the value of 0. Why it gives the value 0? Because that is the characteristic equation, and by Cayley-Hamilton scientist, he said that square matrix A satisfies this equation. Means when we replace lambda by A, you will get the answer as RHS, and our RHS is 0. ओके. आता इथं 7 ला मी I का अटॅच केलंय? मी ऑलरेडी सांगितलंय 7 ला मी का I अटॅच केलंय? कारण ही होल इक्वेशन सांगू शकता कोणी? Why it is so? Because the whole equation contains matrix A. मीन्स सगळं इक्वेशन कशाचं आहे? मॅट्रिक्स आहे. तर इकडे पण मॅट्रिक्स यायला पाहिजे म्हणून मी इथं I कन्सिडर केलंय. ओके. अर्थ समजला का सर्वांना? कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशनचा, कॅले-हॅमिल्टन थेरमचा. ओके. हॅलो, अर्थ समजतोय का? Yes sir. येस सर. ओके. रिप्लाय आला नाही काहीच. ठीक आहे. हे कम्प्लीट करून घ्या. फॉर एक्झाम्पल, लेट A is a matrix of order 3/3. Its characteristic equation is this much. Then a cube minus 3a square plus 4a minus 7i is equal to 0 by Cayley-Hamilton theorem. Complete केलं. Note first,
Cayley-Hamilton theorem is used for finding inverse. Full stop. What is the use of Cayley-Hamilton theorem? It is used to find the inverse. It is used to find inverse of the given matrix. समजतं का सर्वांना? Yes, sir. Okay. Are you getting my point? Yes, sir. समजलं? इनवर्स फाइंड आउट करण्यासाठी यूज केला जातो. ओके, मी ते कसं फाइंड आउट करायचं वगैरे वगैरे सगळं सांगतो. हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येण्यासाठी आपल्याकडे कॅल्क्युलेटर असणं गरजेचं आहे. फर्स्ट थिंग आय वॉन्ट टू क्लिअर दॅट. Without calculator, it is not possible to calculate the answers. Understood? Yes, sir. Okay, give them now. Example start करूया. Last time example set 5 3 marks. पहिला घेतला होता नॉर्मल फॉर्म, दुसरा घेतला होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, तिसरा लिनियर डिपेंडन्स इंडिपेंडन्स, चौथा आयगेन व्हॅल्यू आयगेन वेक्टर आणि पाचवा 3 मार्क्स Cayley-Hamilton theorem. Question verify Cayley-Hamilton theorem. Verify Cayley-Hamilton theorem and find inverse. Common question लिहिला. First example. अजून मला नाही करायचं. पास काय केलं? Yes. Write on the example. Screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. इथं क्वेश्चन दिसतो का बघा सर्वांना आता? हा, एक हे घ्या 6.3 पॉइंट. दिस वन. Verify the Cayley-Hamilton theorem for matrix A and hence find A inverse, where A is equal to, this is A is equal to, A हा आहे का हा आहे, जाऊ द्या कुठला का सांग. A is equal to, लिहून घेतलं सर्वांनी? मॅट्रिक्स काय होता तो? वेगळा चालला इथे. 1 2 -2. जो थांब क्लिअर करतो. हे मला वाटलं कॉपी होते का वाटलं तरी. सांगा मॅट्रिक्स ए काय होता? 1 2 -2 -1 3 0 0 -2
1. Yes. Okay. This is our matrix. Now verify Cayley-Hamilton theorem म्हणजे काय? आपल्याला पहिल्यांदा कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करायचे आणि मग त्याचा आन्सर फाइंड आउट करायचं. म्हणजे ते लॅम्बडाच्या ठिकाणी A ठेवायचं मॅट्रिक्स A आणि ते 0 येते दाखवायचे आणि इनव्हर्स फाइंड आउट करायचं. That is the process. Okay. We will stop it here only because example required minimum 15 minutes. So we are unable to complete the example. So we'll stop it here. And in tomorrow's session, we are going to finish the matrix unit. That is the Cayley-Hamilton theorem. All are requested to purchase a calculator, scientific calculator, because it is necessary for applied mechanics and particularly for this matrix chapter only. For as per the engineering mathematics 1 is concerned. Okay. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेटर घ्या. किती लोकांनी घेतलंय वगैरे मला काय माहित नाही. असं काय मी हे घेऊ शकत नाही, फॉलोअप वगैरे काय घेणार नाही, पण प्रत्येकाकडे असायला पाहिजे.